Hi dear students, welcome back to my Easy Chemistry platform. Here I am going to discuss about the second type of the simple titration, that is a complexometric titration. In our previous classes we discussed about the acid-base titration as well as different types of the acid-base titrations. Let's see in this video class, that is about the complexometric titration. What is meant by complexometric titration? In this type of titration, the metal ion solutions are titrated against the solutions of polydentate ligands. Dear students, complexometric titration. In this type of titration, the metal ion solutions are titrated against the solutions of the polydentate ligands. It is known as the complexometric titrations. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the substance which can donate more lone pair of electrons towards the central metal atom. It is called as polydentate ligands. Poly means what? Yes, that is many more. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ thus place in one step without the formation of any intermediate step. It means in the complexometric titrations, here there is no any intermediate products are not possible. Only here it provide the directly final product. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನು ಕೊಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್. Complexometric titration, it is mainly involving in the polydentate ligand. Is it right? So polydentate ligand, the best example for this one, that is EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid. It is a hexadentate ligand. Means, dear students, it provide 6 number of lone pair of electrons to the central metal atom. Central metal atom ಗೆ 6 number of lone pair of electrons ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ EDTA ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ EDTA. and or in another way we should represent like this one, that is N, and now this one is CH2, and here also CH2, and now it is N. We may represent the EDTA structure like this one also, and now here CH2 COOH, and here also CH2 COOH, and same in these two sides also you have to write down the same thing, CH2 COOH, and then this one is CH2 COOH. Just you should remember, dear students, this one only N, CH2 CH2, this side N, this side N, CH2 COOH, CH2 COOH, CH2 COOH, CH2 COOH. It is the structure of EDTA. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ it will be very easy for your practice purpose, because N CH2 CH2N, again this side 4 times you should write down the CH2 COOH. And let's we move to the next point. Here there is a types of EDTA titrations. Mainly in the EDTA titrations there are 4 types are there. First one is the direct titration, second one is the
back titration. Third one is the displacement titration. Fourth one is the indirect titrations. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು DB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ DI ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು. DB, DI. D stands for direct, B stands for back, D stands for displacement, I stands for indirect. Means direct, indirect, back, displacement. So these are the types of EDTA titration. Let's we see here one by one. First one is about the direct titration. What is meant by direct titration? Dear students, here the solution containing the metal ion to be determined is buffered to the desired pH and titrated directly with the standard EDTA solution. It means first we have to take the solution it containing the metal ion to be determined. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಫರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ pH ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ pH ಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟೈಟ್ರೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EDTA ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು EDTA ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. In order to avoid the precipitation of the hydroxides of the metal, complexing agent such as a tartarate or citrate is added during the titration or at the time of titration in order to avoid the precipitation of the hydroxides of the metal. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಟಾರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. At the equivalence point, the magnitude of the concentration of the metal ion being determined to decreases sharply. ಅಂದ್ರೆ equivalent point ನಲ್ಲಿ magnitude of the concentration of the metal ion concentration magnitude ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ decreases ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ sharply. It is accomplished by the indicator which responds to change in the pH. ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು pH ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತ್ತೆ. Here this is about the direct titration. Let's we see about here the next one is the back titration. What is meant by back titration? Here a direct titration may not always applicable due to ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ? ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ because of too high pH or presence of precipitating agent. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬಿಕಾಸ್ 2pH ಅಂತಂದ್ರೆ pH ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈ ಎರಡು ರೀಸನ್ ದಿಂದ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ EDTA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ of the metal to be titrated may be too slow. The rate of formation of EDTA complex of the metal to be titrated may be too slow. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. Here under these critical conditions the use of back titration is made which solve the problem. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Here a measured amount of EDTA is added in excess of that necessary for reaction with the metal to be titrated. The titration conditions are then
adjusted. An indicator is added and the excess of EDTA is back titrated with a suitable salt often for this purpose. Dear students, it means a measured amount of EDTA is added in excess of that necessary for reaction with the metal to be titrated. ಅಂದರೆ ಮೀಸರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ EDTA ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾವ ಮೆಟಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ EDTA ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ EDTA ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ರೇಟೆಡ್ with a suitable salt often for this purpose. So this is all about the back titration. Third one is the displacement titration. What is meant by displacement titration? Such titrations may be employed for metal ion that do not react with metal indicator or metal ions which form EDTA complexes that are more stable than those of other metals such as magnesium and calcium. Dear students, in the displacement type titration, it may be employed for metal ion, that is the metal ion that do not react with metal indicator. metal ion ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ EDTA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡತ್ತಂತಂದರೆ EDTA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ metal ion do not react with metal indicator or metal ions. metal ions metal indicator ಅಥವಾ metal ions ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದೇನು ಕೊಡುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ EDTA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಿಸ್ EDTA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ metal cation, that is Mn plus, to be determined may be titrated with the magnesium or zinc complex of the following reaction occurs. ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆರ್ ದ ಜಿಂಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ Mn plus magnesium y minus 2 gives rise to My to the power n minus 4 plus Mg to the power plus 2. Here the amount of Mg plus 2 or the Z plus 2 or Zn plus 2 ions which becomes free is equivalent to the cation present and can be titrated with a standard solution of EDTA and soluble metal indicator. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ತಗೊಂಡಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ EDTA titration is the that is indirect method. Dear students, an indirect method has been developed for the stepwise titration of barium and strontium with the EDTA. Indirect method ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವ ಅಂತಂದರೆ stepwise titration of barium as well as strontium by using EDTA solution. It is based on the precipitation of the elements are the sulfate from the homogeneous solution. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್.
ಬೇರಿಯಂ ಈಸ್ ದೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ EDTA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಬೇರಿಯಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ EDTA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. This is about the indirect method. And we'll see about the next one, the most important concept for your examination purpose also, that is the application to the determination of hardness of water. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು because it is important. So first let me see about here what is the aim of the experiment. Here we have to identify the total hardness of water using standard solution of 0.01 molar solution. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೋಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EDTA solution. It containing the concentration is 0.01 molar. Let me see about here the procedure. In the procedure, the first part is the preparation of a standard EDTA solution. First we have to ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EDTA ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ EDTA ಕೆಮಿಕಲ್. We have to take 0.930 gram of EDTA crystals are taken in a clean watch glass. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ 0.930 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ EDTA ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಎ ಬೀಕರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 100 cm³ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಈ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ 100 cm³ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ 100 ml ವಾಟರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು 250 cc ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕರಗಿದ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ 250 cc ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EDTA ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ 0.930 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ EDTA ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ದಿ estimation of total hardness. We have to identify now here total hardness of water. The burette is filled with EDTA solution and dilute the given sample of hard water up to the mark and shake well. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EDTA ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಬ್ಯುರೇಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಕ್ ವೆಲ್. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ 25 cm³ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ hard water is pipetted out into the clean conical flask. ಅಂದರೆ 25 cm³ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ 2 cm³ ಆಫ್ ಬಪ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ml ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಬಪ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1 ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಎರಿಕ್ರೋಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಎರಿಕ್ರೋಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಇಂಡಿಕೇಟರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಟ್ರೇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ EDTA ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟಿಲ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೈನ್ ರೆಡ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬ್ಯುರೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ EDTA ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದೊಂದಿಗೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತಂತಂದರೆ ಕಲರ್ ಏನಾಗಬೇಕಂತಂದರೆ ವೈನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದಿಂದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್
ಟೋಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬ್ಯುರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ EDTA ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 25 ml ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ 2 ml ಬಪ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಿಕ್ರೋಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಇಂಡಿಕೇಟರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯುರೇಟ್. ಬ್ಯುರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ EDTA ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದಿ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಒಂದು 25 ml ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್, 2 ml ಬಪ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿವಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಪ್ಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಿಕ್ರೋಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಇಂಡಿಕೇಟರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎರಿಕ್ರೋಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಯಾವ ಕಲರ್ದಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? ವೈನ್ ರೆಡ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಯಾವ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಬ್ಯುರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲರ್ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯುರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯುರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೈಲಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, accurate reading 1, 2 as well as 3. So this is the final reading, initial reading, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಬ್ಯುರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಥರ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯುರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೇನಂತಂದರೆ ಇವಾಗ 0.0 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 25 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 25 ml. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೈಲಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯುರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಾನು 25 ತೊಗೋತೀನಿ. ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ 149 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು? 24. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ titration method, you should get here the accurate readings always less than that of the pilot reading. ಪೈಲಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಗಿಂತನೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವೇನಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್. ನೀವು ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ molarity of the given solution. Molarity for the given solution. Here I am using the formula that is M1V1 is equal to M2V2. M1V1 is equal to ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ M2V2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ M2V2. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು EDTA ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮೊಲಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 0.01 m. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ N1V1 is equal to N2V2 ಅನ್ನುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? N1V1 is equal to N2V2 ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರೋದು M1V1 is equal to M2V2. M1 ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ EDTA ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯುರೇಟ್. M2V2 ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದಿ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. M1 ಅಂತಂದರೆ EDTA ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ 0.01. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ V1 ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯುರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. M2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ml ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 25 cc ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ M2 is equal to 0.01 ಇಂಟು ಬ್ಯುರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಬ್ಯುರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೋಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. So first we have to consider here the molecular mass of calcium carbonate, because hard water it consisting about the calcium as well as a magnesium form. So molecular mass of calcium carbonate ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. Therefore
total calcium carbonate producing total hardness of water per dm cube. It is equal to m2 into molecular mass of calcium carbonate. m2 ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೆ ಕರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೋಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ 1000 ಇಂಟು ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು understand. Okay, I hope all of you understood today's concept. This is all about the complexometric titration. In the next video session I will discuss about the redox titration. Until keep watching.